بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے لاخلابہ اسلامک نالج کے معزز ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا موضوع جب انسان کی روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو اس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، اور شیطان ابلیس اس وقت انسان کے کان میں کیا مشورے دیتا ہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میرے چینل لاخلابہ اسلامک نالج کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری تمام ویڈیو بر وقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ناظرین، جب روح انسان کے جسم سے پرواز کرتی ہے تو انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ روح پیروں کو کھینچتے ہوئے اوپر کی طرف آتی ہے اور جب پھیپھڑوں اور دل کی طرف روح کھینچ لی جاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو شیطان اور فرشتوں کو انسان چند منٹ اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے، اور ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور ایک طرف زبان کچھ کہنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اور دل کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے اشارہ دیتا ہے، اور پھر زبان پھر کلمہ شہادت رواں ہو جاتا ہے، اور اگر کافر ہو، بد دین ہو، مشرک ہو یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب اور ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے زبان سے الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہونے لگتا ہے کہ دماغ میں دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح جب نکلنے لگتی ہے تو انسان زبردست تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا اور دماغ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے اور ایک بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے اور کوئی حرکت کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور جس وقت فرشتہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے تو آنکھیں بھی اس سمت ہوتی ہیں اور اس سمت کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ روح جن تکلیفوں کے تہہ خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسے اس سے وعدہ کیا گیا ہے جو دنیا سے گیا وہ کبھی واپس لوٹ کے نہیں آتا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح آرام بیرلنگ میں انتظار کر رہی ہوتی ہے، جس میں اسی کا ٹھکانہ اسے دے دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، مومن کی روح ایسے کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹا سے بال نکالا جاتا ہے، اور گناہگار کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے خاردار درخت پر پڑے کسی سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور آسانی کے ساتھ ہماری روح قبض فرمائے، اور موت کے تمام لمحات اپنی رحمت کے صدقے ہمارے اوپر آسان فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے مالک الموت آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے خلیل کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا، اچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ مالک الموت نے اللہ کے حضور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو کہ کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا کہ دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا طریقہ ہے، کہنے لگے، مالک الموت، اجل اجل، جلدی کر، روح قبض کر، مجھے اپنے مالک سے جلدی ملاؤ۔ یہ تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ میں جلد از جلد اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچوں اور ملاقات حبیب سے لطف اندوز ہوں۔ اس لیے حدیث قدسی میں فرمایا، ملاقات کر کے میرے نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کرنے کا بڑھ گیا، اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور ہونٹ آپس میں کسی صورت میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔
रूह पैर को खींचती है और ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल की तरफ तक रूह खींची जाती है तो इंसान सांस बाहर की तरफ चलने लगती है। और शैतान की जो बात की गई है कि शैतान उसके कान के जरिए उससे मशवरे तजवीज़ करता है, तो दूसरी तरफ उसकी जुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है और मशवरे कुछ और नहीं होते बल्कि मशवरे ये दिए जाते हैं कि तू कलमा ना अदा कर, ऐसा कोई कलमा अदा ना कर कि ये महसूस होने लग जाए कि तू मुसलमान है और तू बरगज़ीदा बंदों में शामिल है। ये अब सवाल जो पैदा हो गया कि इंसान की रूह ऐसे क्या खासियत रखती है, ऐसी क्या चीज़ रखती है जिसके बारे में इतनी तहकीक होने लगी कि इंसानी रूह का वज़न मालूम करने की बात होने लगी और उसकी रफ्तार की बात भी होने लग गई। और यहाँ तक कि ये बात भी होने लग गई कि इंसानी रूह जब जिस्म से निकलती है तो उस वक़्त जिस्म में कुछ देर बाद बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। और इस पर भी तहकीक होने लग गई, यानी इस बात पर भी तहकीक होने लग गई है कि एक इंसान से रूह परवाज होने की रफ्तार कितनी होती है, इंसानी जिस्म से रूह कितनी रफ्तार से कब्ज़ होती है और मौत कितनी देर में इंसान के जिस्म में वाक़या हो जाती है। इस बात को तलाश करने में अमेरिका के माहिरीन ने तहकीक की, तिब्बी माहिरीन और मोरखीन ने तहकीकात करके बताया और एक और तहकीक भी की जिसमें रूह कब्ज़ होने की रफ्तार को देखा गया। और कुछ माहिरीन ने यह भी तहकीक की कि मौत के बाद इंसान के नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इसकी अहम वजह यह है कि जिस्म में तमाम खुलियात बै वक्त बंद नहीं होते बल्कि मौत इंसानी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करती है। माहिरीन ने यह भी दावा किया है कि वो इंसानी जिस्म में मौत के फैलाव की रफ्तार को रिकॉर्ड करने में और इसका मुशाहदा करने में भी कामयाब हो गए हैं। माहिरीन का कहना है मौत तकरीबन 2 मीटर फी घंटा की रफ्तार से जिस्म में सफ़र करती है। और तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि हमारे जिस्म के खुलिये और सेल के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फासला है। इंसान को मुकम्मल मरने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त दरकार होता है। अमेरिकी जरीदे साइंस और हेल्थ में शाया होने वाली तहकीक में बताया गया है कि रूह कब्ज़ होने की रफ्तार को कंप्यूटेशनल मॉडल के ज़रिए रिकॉर्ड किया गया है। ये इंतहाई पेचीदा अमल था और कई बार नाकामी का भी सामना करना पड़ा था। माहिरीन के मुताबिक इंसान के जिस्म के अंदर खुलियात में मौत के सफ़र को शोबे तिब की ज़ुबान में एपोटेट्स भी कहा जाता है, जिसका अमली मुशाहदा भी किया जा चुका है। याद रहे कि इससे पहले 2017 में दिसंबर में माहिरीन ने मौत के बाद इंसानी दिमाग के काम करने के हवाले से तहकीक की थी, जिसकी बुनियाद पर माहिरीन ने दावा किया था कि इंसान को खुद भी मौत का एहसास होता है और उस वक़्त दिमाग काम कर रहा होता है। माहिरीन ने दावा किया था कि वो तहवील अरसे के बाद आज मौत के हतमी नतीजे पर पहुंच चुके हैं। और ये बात भी सामने आई है कि मौत की तकलीफ़ आसान होती है या तकलीफ़ देह होती है। इस बात का उस इंसान को भी पता चलता है, वो इस तहकीक से बात साबित होती है कि कैसे इंसान को पता चलता है कि मौत मेरे लिए तकलीफ़ देह है या आसान है, क्योंकि ये एक बात कही जाती है कि इंसान मर रहा हो तो उसे कैसे एहसास होगा। और सवाल ये भी पैदा हो रहा होता है कि इस तकलीफ़ की शिद्दत का अंदाज़ा कैसे लगा सकता है। चूँकि ये बात कम पेश सभी लोग जानते हैं कि तकलीफ़ की शिद्दत का अंदाज़ा जो है इंसानी दिमाग लगाता है। इंसानी दिमाग तकलीफ़ को महसूस करता है। हमारे जिस्म के अंदर जो नब्ज़ मौजूद होती हैं ये दिमाग को पैगाम पहुंचाती हैं तकलीफ़ की शिद्दत के बारे में। अब जब ज़िंदगी ख़त्म हो रही होती है और रूह निकल रही होती है तो तहकीक ये बात कहती है कि इंसान अपनी मौत का एहसास कर रहा होता है, क्योंकि इसका दिमाग काम कर रहा होता है। अब जब दिमाग काम कर रहा हो तो इसका मतलब ये है कि इंसान महसूस कर सकता है कि उसकी रूह आसानी से निकाली गई है या उसकी रूह मुश्किल से निकाली गई है। नाज़रीन, ये था आज का मौजू कि इंसान की रूह कैसे निकलती है और उसे कितनी तकलीफ़ होती है। जो हमने आपके सामने बयां की का मतलब ये है कि इंसान महसूस कर सकता है कि उसकी रूह आसानी से निकाली गई है या उसकी रूह मुश्किल से निकाली गई है।
ناظرین، یہ تھا آج کا موضوع کہ انسان کی روح کیسے نکلتی ہے اور اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔